श्री सिद्ध परमेश्वरर तुनै श्री रामचंद्राय मूर्ति की जय. This is Balagandam for child conception. For conceive the baby, I am going to read a Balagandam. The procedure is first we have to do the Rama Namavali, then Dhyana Slogam, Payasa Pradhanam, Ramavataram, Sita Kalyanam, Mangala Murti, Mangala Slohangal, followed by Naivedyam and Karpura Arati. Naivedyam for milk with sugar or fruits is fine with it. And then if you are liking these slokas, please subscribe my YouTube channel so that I can bring something other video also regarding the delayed marriage. And then my another service is there, that is Mumbai Panayana matrimonial service. If you are interested, you are seeking an alliance for your son or daughter, you can send the horoscope with detail to the email ID mpgmatri@gmail.com so that I can make a chart and distribute it to the regarding persons, and then there is no charge for that. This is freely I am doing it for the free service. You can send the details, horoscope, everything to the email ID. Again I am saying mpgmatri@gmail.com. Now I am going to start the Dhyana Slogam now. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sri Gurubhyo Namaha. Sarvatra Govinda Nama Sankirtanam Govinda Govinda. Janaki Kanta Smaranam Jai Jai Rama Rama. Sri Sadguru Swamine Jai. Sri Anjaneya Swamine Jai. Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwaraha. Guru Sakshat Parabrahma Dasmai Sri Gurave Namaha. Gurave Sarva Lokanam Vishaje Bhavaroginam Nidaye Sarva Vidyanam Dakshinamurtaye Namaha. Suklambardaram Vishnum Sasivarnam Sadurbhujam Prasannavadanam Dhyaye Sarva Vigno Basantaye Tobir Yukta Saturpis Spadiga Manimayim Akshamalam Tadana Haste Naikera Batmam Idamapisa Sugam Pustakam Saparena Pasanguntentu Sanka Spadiga Maniniba Pasamana Samana Same Vagdeva Deyam Nivasadu Vadane Sarvata Suprasanna Gujantam Rama Ramedi Maduram Maduraksharam Arugya Kavita Sagam Vande Valmiki Gokilam Valmiki Munisimhasya Kavita Vanasarinaha Srunvan Rama Kata Nadam Konayadi Param Katim Yapiban Sadatam Rama Saritam Brudasagaram Atruptastam Munim Vande Prasidya Samakalmasham Koshabiti Kudavarasim Masagi Krudarakshasham Ramayana Mahamala Ratnam Vande Anilatmajam Anjananandanam Viram Janaki Soganasanam Kabisamakshahantaram Vante Lanka Vayankaram Ullunka Sinto Salilam Salilam Yasoha Vagnim Janagatmajaya Adayate Naiva Tataha Lankam Namamitam Pranjali Anjaneyam Anjaneyam Adipadalanam Kanjanatri Kamaniya Vigraham Parijata Tarimula Vasinam Bhavayami Bhavamananandanam Yatra Yatra Raghunatha Kirtanam Tatta Tarta Kudamastakanjalim Parpavari Paripurna Lochanam Marutim Namada Rakshasantaham Manojavam Maruda Tulya Vegam Jidentriyam Bhuti Madam Varishtam Vadatmajam Vanarayuda Mukyam Sri Ramatudam Sirasa Namami Yakarnanjali Samputai Raharaha Samyak Pibat Yadarat Valmegir Vadanara Vinda Kalitam
रामायणाख्यं मतु जन्मव्याधिजरा विभक्ति मरणैः अत्यन्तसौभद्रवं संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णुपदं शाश्वतं वैदेहि सहितं सुरत्रुदुमदले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वासयति प्रभञ्जनसुधे दत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं परदादिपरिवृतं रामं भजे श्यामलं वामे भूमिसुधा पुरः हनुमान् पश्चा सुमित्रा सुदः शत्रुघ्नो परदस्य पार्श्वदलयो वाय्वादिगोणेषु स सुग्रीवस्य विभीषणस्य युवरा दारासुदो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम्। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै स तस्मै नमः जगन्नाथात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्य नमोस्तु सन्त्रागमरुद्गणेभ्य। बालकाण्डं पायसप्रदानम् अथ षोडशसर्गं तदो नारायणो विष्णुः नियुक्तः सुरसत्तमैः जाह्नवीसुरां सैव स लक्ष्मणं वसनमब्रवीत् उभाय कोवतेदस्य राक्षसादिपदे सुराः यमहं तं समास्ताय निहन्यां ऋषिकण्डकम् एवमुक्तासुराः सर्वे प्रत्युषर्विष्णुमव्ययं मानुषं रूपमास्ताय रावणं जहि संयुगे सहिते बेतभस्तीव्रं दीर्घकालमरिन्तम येन दुष्टो भवद्ब्रह्मा लोककृल्लोकपूर्वजः सन्तुष्टप्रदतौ तस्मै राक्षसाय वरमप्रभु नानाविधेभ्यो भूदेव्य भयं नान्यत्र मानुषात् अवज्ञातपुरादेन वरदाने हि मानवाः एवं पितामहादस्मात् वरं प्राप्य सतर्पितः उत्सादयति लोकां स्त्रीन् श्रियस्साप्यपकर्षति तस्मात् तस्य वधोत्तृष्ट मानुष्येव परन्तप इत्येतद्वचनं श्रुत्वा सुराणां विष्णुरात्मवान् पितरं रोषयामास तदा दशरथं नृपं सशाप्य पुत्रो नृपतिः तस्मिन् काले महात्युदि अयत्पुत्र्यामिष्टिं पुत्रेश्वररिसुदनः सकृत्वा निश्चयं विष्णु आमन्तर्य स पितामहम् अन्तर्धानं कदो देवै पूज्यमानो महात्मभिः तदो वै यजमानस्य भावकादधुलप्रभं प्रादुर्भूतं महद्भूतं महावीर्यं महाबलं कृष्णं रक्ताम्बरधरं रक्तास्यं तुन्दुबिस्वनं स्निग्धहर्यशतनुजश्मश्रु प्रवरमूर्तजं शुभलक्षणसम्पन्नं दिव्याभरणभूषितं शैलशृङ्गसमुच्छेदं तृप्तशार्दूलविक्रमं दिवाकरसमाकारं दीप्तानलसिगोमुमं सिंहस्कन्दं महाबाहुं अङ्गदद्वयशोभितं ताराधिपतिकल्पेन हारेणोरसिराजितं ताराधिपतिकल्पैः स दन्तैः परमशोभितं ज्वलन्नि च तेजोभिः दीपयन्नि वसश्रिया दप्तजाम्बूनदमयीं राजदान्तपरिच्छदां दिव्यपायससम्पूर्णां पात्रीं पात्नीमिव प्रियां भृक्रियविपुलां धोभ्यां स्वयं मायामयीमिव समवेश्य अब्रवीत् वाक्यम् इदं दशरथं नृपं प्राजहपत्यं नरं विद्धि मामिहाप्याकदं नृप तदत्परं तदा राजा प्रत्युवाच कृताञ्जलि भगवन् स्वागतं देस्तु किमहं करवाणि ते अधो पुनरितं भाग्यं प्राजापत्यो नरो ब्रवीत्
राजन् अर्चयता देवान् अद्य प्राप्तमिदं द्वया इतं तु नृपशार्दूल पायसं देवनिर्मितं प्रजाकरं गृहाणत्वं धन्यमारोग्यवर्धनं भार्याणाम् अनुरूपाणाम् अस्नितेदि प्रयच्छ वै दासुत्वं प्राप्स्यसे पुत्रान् यदर्थं यजसे नृप तदेदि नृपदि प्रीतः शिरसा प्रतिगृह्यतां पात्रीं देवानसम्पूर्णां देवदत्तां हिरण्मयीम् अभिवाद्य सदत्पूदम् अद्भुतं प्रियदर्शनम् मुता परमया युक्तः सकारपि प्रदक्षिणं तदोदसदत्प्राप्य पायसं देवनिर्मितं बभूव परमप्रीतः प्राप्य वित्तमिवादनः तदस्तदद्भुतप्रज्ञं भूतं परमपास्वरं संवर्तयित्वा तत्कर्म तत्रैवान्तर्दीयतां हर्षरश्मिभिरुद्योतं दस्यान्तःपुरमाबभौ सारदस्य अभिरामस्य सन्त्रस्येव नवांसुभिः सोऽन्तःपुरं प्रविश्यैव कौसल्यामिदमब्रवीत् पायसं प्रतिगृह्णीष्व पुत्रीयं त्विदमात्मनः कौसल्यायै नरपदी पायसार्थं तदौ तदा अर्थार्दत्तं तदौ साभि सुमित्रायै नराधिप कैकेय्यै सावशिष्टार्थं तदौ पुत्रार्थकारणात् प्रदत्तौ सावशिष्टार्थं पायसस्य अमृतोभवम् अनुचिन्त्य सुमित्रायै पुनरेव महीपति एवं दासं तदौ राजा भार्याणां पायसं हृद तास्वेदत्पायसं प्राप्य नरेन्द्रस्य उत्तमाश्रियः सम्मानं मेनिरे सर्वा प्रहर्षोदितसेदसः तदस्तु तापप्रयाप्तदुत्तमश्रियः महीपतेरुत्तमपायसं हृद सुहुदानसानादित्यसमानतेजसः अश्वेन गर्भान् प्रतिपेदिरे दत्ता तदस्तु राजा प्रसमिष्यदा स्त्रियः प्ररूढगर्भाभिधिलप्तमानसः बभूव हृष्ट त्रिदिवे यदा हरि सुरेन्द्रसिद्धशिखना विभूजित इत्यास्ते श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे षोडशः सर्गम् पायसप्रदान सम्पूर्णम् இது ராமாவதாரம் அத அஷ்டதச சர்க்கம் நிர்வృద్ధே து கிருதௌ தஸ்மின் ஹயமேதே மகாத்மனக பிரதிகிருஹ்ய சுராபாகான் பிரதிஜக்முர்யதா கதம் சமாப்ததீஷா நியமக பத்னி கணசமன்விதக பிரவிவேச புரீம் ராஜா சப்ரத்ய பலவாஹனக यदार्थं पूजितास्तेन राज्ञा वै प्रदिवीश्वराः मुदिता प्रप्ययुर्देशान् प्रणम्य मुनिपुङ्गवं श्रीमदां कच्चदां देशां स्वपुराणि पुरातदः फलानि राज्ञां सुप्राणि प्रकृष्टानि सगासिरे कदेषु प्रतिवीसेषु राजा दशरथः पुनः प्रविवेश पुरीं श्रीमान् पुरस्कृत्य शान्तया प्रययौ सार्धं ऋष्यशृङ्खः सुभूजितः अन्वीयमानो राज्ञाद सानुयात्रेण धीमता एवं विसृज्य तान् सर्वान् राजा सम्पूर्णमानसः उवास सुखितस्तत्र पुत्रोद्पत्तिं विचिन्तयन् तदो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट्समत्ययु ततः सद्वादशे मासे चैत्रे नवामिकेतिदो नक्षत्रे अदितिदैवत्ये स्वोच्चस्वंस्तेषु पञ्चषु गृह्ष्टेषु कर्कटे लग्ने वाक्पदाविन्दुना सह प्रोत्यमाने जगन्नाथं सर्वलोकनमस्कृतं कौसल्या अजनयत् रामं दिव्यलक्षणसंयुतं विष्णोरर्थं महाबाहुं पुत्रं विश्वागुनन्दनं कौसल्या सुसुभेदेन पुत्रेणामिद तेजसा यदा वरेण देवानाम् अदितिर्वज्रपाणिना
वरदो नाम कैगेय्यां जज्ञे सत्यपराक्रमः साक्षात् विष्णु चतुर्भागः सर्वैः समुदितैर्गुणैः अद लक्ष्मणशत्रुघ्नौ सुमित्रा अजनयः सुतौ वीरो सर्वत्र कुशलौ विष्णुरर्थसमन्वितौ पुष्ये जातस्तु परदः मीनलग्ने प्रसन्नति सर्पे जादौ स सौमित्री कुलीरेऽप्युदितेरवौ राज्ञः पुत्रा महात्मानः सत्वारो जग्जिरे पृथक् गुणवन्तो अनुरूपास ऋष्यो प्रोष्ठपदो भवाः जहुःकलं स गन्धर्वाः नण्डुदुःसाप्सरो गणाः देवदुन्दुभयो नेतुः पुष्पवृष्टिष्टकास्युधा उत्सवस्य महानासीत् आद्योऽयं जनाकुलः रत्यास जनसम्पाता नडनर्तक संकुला कायगस्य विराभिन्य वादगस्य तदा परैः ते देयां स तदौ राजा सुता मागत वन्दिनां ब्राह्मणेभ्यो तदौ वित्तं कोदनानि सहस्रशः आदित्या एकादशाहं तु नाम कर्म तदा करोत् ज्येष्ठं रामं महात्मानं वरदं कैकेयीसुतं सौमित्रीं लक्ष्मणभिधि शत्रुघ्न परं तथा वसिष्ठ परमप्रीतः नामानि कृतवांस्तदा ब्राह्मणान् भोजयामास बहुरजानाबदानभि अता ब्रह्मणानां सय रत्नौगममितं बहु देशाञ्जन्मक्रियादीनि सर्वकर्माण्यकारयत् देशां केतुरिव ज्येष्ठः रामो रतिगरपितुः बभूव भूतो भूतानां स्वयंभूरिव सम्मतः सर्वे वेदविदासुराः सर्वे लोकहिते रताः सर्वे ज्ञानोपपन्नास्य सर्वे समुदिता गुणैः देशानभिमहातेजा रामः सत्यपराक्रमः इष्टः सर्वस्य लोकस्य ससाङ्ग इव निर्मलः गजस्कन्दे अश्वपृष्ठे शरदशर्यासु सम्मतः धनुर्वेदेशनिरतः पितृसुगृक्षणे रतः पाल्यात् पृपृद्धि सुस्निग्ध लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्तनः रामस्य लोकरामस्य प्रादुर्ज्येष्ठस्य नित्यसः सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्याभिशरीरतः लक्ष्मणो लक्ष्मीसम्पन्नः पहि प्राण इवा परः न सेदेन विना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः मृष्टमन्नमुपानीदम् अस्नादिनहितं विना यदा हि हयमारूढः मृगयां यादि राघव अदयनं पृष्ठदो यादि सदनुपरिपालयन् परदस्यापि शत्रुघ्नः लक्ष्मणावरजोहितः प्राणैः प्रियदरो नित्यं तस्य सासीत् तदा प्रियः स चतुर्भिर्महाभागैः पुत्रैः दशरथप्रियैः बभूव परमप्रीतः देवैरिव पितामहः देयता ज्ञानसम्पन्ना सर्वे समुदिता गुणैः ह्रीमन्तकृन्तिमन्तस्य सर्वज्ञादीर्घदर्शिनः देशामेवं प्रभावानां सर्वेषां दीप्ततेजसां पिता दशरथो हृष्टः ब्रह्मालोकाधिपो यथा तेषाभिमनुजव्याक्रा वैदिकात्ययने रताः गुरुसुक्षणवराः धनुर्वेदेशनिष्ठिताः अध राजा दशरथः देशां दारक्रियां प्रति चिन्तयामास धर्मात्मा सौभात्याय सभान्तव तस्य चिन्तयमानस्य मन्त्रिमध्ये महात्मनः अप्यागच्छन् महातेजाः विश्वामित्रो महामुनिः
स राज्ञो दर्शनाकाङ्क्षी स्वारात्यक्षानुवासः शीघ्रमाख्यातमाप्राप्तं कौशिकं गागिनन्दनं तस्रुस्वद्वावसनं तस्य राज्ञो वेश्म पृथुत्रुव सम्प्रान्तमनसः सर्वे तेन वाक्येन सोदिताः ते कत्वा राजभवनं विश्वामित्रं ऋषिं तदा प्राप्तमावेदयामासु रूपाय इक्ष्वाकवे तथा तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सपुरोधा समाहिताः प्रत्युज्जकामतं हृष्टः ब्रह्माणमिव मावासवः स दृष्ट्वा ज्वलितं दीप्त्या तापसं संसिदवृदं प्रहृष्टवदनो राजा तदोक्यं समुपाहरत् स राज्ञप्रतिगृह्यार्घ्यं शास्त्रुष्टेन कर्मणा कुशलं साव्ययं सैव पर्यपृच्छन्नराधिपं पुरे कोशे जनपते पाण्डवेषु सुहृत्सु स कुशलं कौशिको राज्ञ पर्यपृच्छस्सु धार्मिक अवित्ते सन्नदाः सर्वे सामन्तारिभवोजिताग दैवतं समानुषं साभि कर्म ते सात्वनुष्ठितं वसिष्ठं स समागम्य कुशलं मुनिपुङ्गवः ऋषिं स सान्यान्यदान्यायं महाभागानुवासः ते सर्वे हृष्टमनसः तदो राज्ञो निवेशनं विविस्सुपूजितास्तत्र निषेधुस्त यदाहतः अधहृष्टमना राजा विश्वामित्रं महामुनिम् उवास परमोदारः हृष्टसमभिभूजयन् यदा मृदसम्प्राप्ति यदा वर्षमनूतके यदा शत्रुसदारेषु पुत्रजन्म प्रशस्यते प्रनष्टस्य यदा लाभ यदा हर्षो महोदये तदैव आगमनं मन्ये स्वागतं ते महामुने कंसते परमं कामं करोमि किमुहर्षितः पात्रभूतोऽसि मे विप्र दृष्ट्या प्राप्तदोषि धार्मिक अद्य मे सबलं जन्म जीवितं तसुजीवितं पूर्वं राजर्षि सप्तेन तपसा त्योदितप्रभः ब्रह्मर्षित्वमनुप्राप्तः भूज्योऽसि भगवन्मया तदद्भुतमितं ब्रह्मन् पवित्रं परमं मम शुभक्षेत्रकदस्साहं तपःसन्दर्शनात् प्रभो गृह्यत् प्रार्थितं तुभ्यं कार्यमागमनं प्रति इच्छाम्यनुगृहीतोऽहं पदार्थपरिवृद्धये कार्यस्य न विमर्शं स गन्तुमर्हसि कौशिक कर्ता साकमशेषेण दैवतीं हि भवान् मम अमसायमनुप्राप्तः महानप्युदयो द्विज तव आगमनजकृत्स्न धर्मस्सानुत्तमो मम इति हृदयसुखं निसम्भवाक्यं सुरसिरिसुखमात्मवता विनीतमुक्तं प्रदितगुणयसा गुणैर्विशिष्टः परमश्री परमं जगामहर्षम् इत्याते श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे 18 सर्गम् सीताविवाहम् अदितिसप्तमः सर्गम् यस्मिन् तु दिवसे राजा सक्रे कोदानमुत्तमं तस्मिंस्तु दिवसे सुरः युधाजित् समुपेयिवान् पुत्रके गयराजस्य साक्षात् वरदमातुलः दृष्ट्वा पृष्ठवासकुशलं राजानमिदमब्रवीत् केकयाधिपति राजा स्नेहात् कुशलमब्रवीत् येषां कुशलकामोऽसि तेषां सम्प्रत्यमानमयं स्वस्त्रियमम राजेन्द्र दृष्टुगामो महीपति तदर्थमुपयादोऽहम् अयोध्यां रघुनन्दन श्रुत्वा तमहमयोध्यायं विवाहार्थं दवात्मजान् मिथिलाम् उभयदांस्तो द्वया सह महीपते
त्वरया अप्युपयातोऽहं दृष्टुकामसुवसुदं तस्य त्वं राजसार्दूल प्रीतिं कर्तुमिहार्हसि तस्य तत्वसनं श्रुत्वा मधुरं मधुराक्षरम् अथ राजा दशरथः प्रियादिनि उपस्थितं दृष्ट्वा परमसत्कारैः भूजनार्घमपूजयत् तदस्तामुषितो रात्रिं सह पुत्रै महात्मभिः प्रपादे पुनरुत्थाय कृत्वा कर्माणि तत्त्वभिः ऋषिं स तदा पुरस्कृत्य यज्ञावाड उपाकमत् युक्ते मुहूर्ते विजये सर्वाभरणभूषितः भ्रातृभिः सहितो रामः कृतकौतुकमङ्गल वसिष्ठं पुरस्कृत्वा महिषिणः परानपि पितुः समीपमाश्रित्य तस्थौ भ्रातृभिरावृतः व्यसिष्टो भगवानेत्य वैदेहमिदमब्रवीत् राजो दशरथो राजन् कृतकौतुकमङ्गल पुत्रै नरवरश्रेष्ठ तादारमपि काङ्क्षते भ्रातृप्रतिगृहीतृभ्यां सर्वत्र प्रभवन्ति स्वधर्मं प्रतिपत्यस्व कृत्वा वैवाह्यमुत्तमं युध्युक्तत्परमोदारः वसिष्ठेन महात्मना प्रत्युवास महादेजाः वाक्यं परमधर्मवित् कस्तिदप्रतिहारो मे कस्याज्ञा सम्प्रदिश्यते स्वगृहे को विसारोऽस्ति यदा राज्यमितं तव कृतकौतुकसर्वस्वा वेदिमूलमुपाकता मम कन्या मुनिश्रेष्ठ दीप्ता वह्नेरिवासिष सज्जोऽहं त्वत्प्रदिशोऽस्मि वेद्यामस्यां प्रतिष्ठतः अविघ्नं क्रियतां राजन् किमर्थमवलम्पसे तत्वाक्यं जनकेनोक्तं श्रुत्वा दशरथस्ततः प्रवेशयामास सुदान् सर्वान् ऋषिगणानपि ततो राजा विदेहानां वसिष्ठमिदमब्रवीत् कारयस्व ऋषे सम्यक् ऋषिभिः सह धार्मिकैः रामस्य लोकरामस्य क्रियां वैवाहिकीं प्रभो देवता न विदितं किञ्चित् नास्ति ब्रह्मविताम्बरः तस्मात् त्वमेव प्रक्मर्षे अशेषं कर्तुमर्हसि तदेत्युक्त्वा तु जनकं वसिष्ठो भगवान् ऋषिः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य सदानन्दं सधार्मिकं प्रभामध्ये तु विधिवत् वेदीं कृत्वा महातपाः अलञ्चकार तां वेदीं कन्दपुष्पैः समन्ततः कर्णपालिकापि स चित्रकुम्भैः साङ्कुरैः अङ्गुराट्यैः सरावैस्य धूपपात्रैः सधूभगैः शङ्खपात्रैः श्रुष्वैः सृग्भिः पात्रैर्यज्ञाभिः पूरितैः लाजपूर्णैः स पात्रीभिः अक्षयदैरपि संस्कृतैः तर्पैः समैः समास्तीर्य विधिवन्मन्त्रपूर्वकम् अग्निमादाय वेद्यां तु विधिमन्त्रपुरस्कृतं जुहावाग्नौ महादेजाग वसिष्ठो भगवान् ऋषिः ततः सीतां समानीय सर्वाभरणभूषितां श्रियं रत्नवियुक्तां वै केशवाङ्गसुधामिव विद्युत्प्रभां विशालाक्षीं नीलकुञ्जितमूर्तजां हंसाङ्गिदेन सौम्येन किञ्चित् बीजेन संवृतां वासिदेन उत्रियेण सुरक्तेन सुसंवृतां समश्रमस्ने समस्ताभ्य राघवापि मुखे तदा अब्रवीज्जनको राजा कौसल्यानन्दवर्तनम् इयं सीता मम सुधा सह धर्मसरीदव प्रीतिस्य सैनां पत्रं ते पाणुं गृह्णीष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा सा एवानुकदादव इत्युक्त्वा प्राशिवत् राजा मन्द्रपूतं जलं तदा
प्रक्षिब्धे सलिले भूमौ ककने स्तोतिदास्वनाः साधु सात्विधि देवानां ऋषीणां वदतां तदा देवदुन्दुभिर्घोष पुष्पवष्टिः सगास्युधा एवं दत्त्वा तदा सीदां मन्त्रोदकपुरस्कृताम् अब्रवीज्जनको राजा अश्वेनाभिपरिप्लुतः लक्ष्मणा कच्चपत्रं ते ऊर्मिलामुत्यदां मया तदीच्च वाणीं गृह्णीष्व मा भूत्कालस्य वर्यय तमेव मुक्त्वा जनकः भरतं साप्यपाक्षदः विहानपाणिं माण्डव्या पाणिना रघुनन्दन शत्रुघ्नं साभिधर्मात्मा अब्रवीज्जनकेश्वर हृदकीर्त्या महाभागो पाणिं गृह्णीष्व पाणिना सर्वे भवन्तः सौम्यास्य सर्वे सुसिधवृदाः पत्नीपि सन्तु कागुस्ता मा भूत्कालस्य वर्यय जनकस्य वसश्रुत्वा पाणीन् पाणिपुरस्पृशन् सत्वारस्ते सदस्रूणां वसिष्ठस्य मदे स्थिताः अग्निं प्रदक्षिणीकृत्य वेदीं राजानमेव स ऋषिं सैव महात्मानः सभार्या रघुसत्तमाः यदोक्तेन तदा सकृ विवाहं विधिपूर्वकं काकोत्तैस्य गृहीतेषु ललितेषु सपाणिषु पुष्पवृष्टिर्महत्यासीत् अन्तरिक्षा सुभास्वरा दिव्यदुन्दुभिर्घोषै कीदवात्रितनिस्वनैः नृत्युसप्सरसङ्गा कन्दर्वास्य जहुकलं विवाहे रघुमुक्त्यानां तदद्भुतामिवाभवत् ईतुसे वर्तमाने तु दूर्योत्कुष्टनिनादिते त्रिरग्निं ते परिग्रह्य ऊहोर्भार्यां महोजसः अधोबकार्यां जग्मुस्ते सदार रघुनन्दनाग स्वाणियानानि सारोभ्य तां पुरीं प्रियपुस्तदा प्रीयमानो दशरथः पुत्रान् पुत्रवदाम्बरः राजाभ्यनुपश्यन् सशिसङ्गसभान्तवः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे 3 सर्गम्। मङ्गलश्लोकங்கள் स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्त्यां न्यायेन मार्गेण महीमहीसा को ब्रह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु काले वर्षन्तु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अदना सदना सन्तु जीवन्तु सरतां सतम्। सरितं रघुनाथस्य तदकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापादकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या यत्पादं पदमेव वा स्याद् ब्राह्मणस्थानं ब्राह्मणा पूज्यते सता रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पदये नमः। यन्मङ्गलं सहस्राक्षे सर्वदेव नमस्कृते रुद्रनासे समभवत् दत्ते भवतु मङ्गलम्। यन्मङ्गलं शुभवर्णस्य वनदा कल्पयत् पुरा अमृतं प्रात्यनाथस्य धत्ते भवतु मङ्गलम्। अमृतोत्पादने दैत्यान् नदो वज्रधरस्य यत् अल्तिर्मङ्गलं प्रादात् दत्ते भवतु मङ्गलम्। त्रीन् विक्रमान् प्रक्रमतः विष्णोरमिततेजसः यदासीन्मङ्गलं रामम् दत्ते भवतु मङ्गलम्। ऋधवसागराद्वीपा वेदालोकादिससदे मङ्गलानि महाभागो दिशन्तु तव सर्वथा कायेन वासा मनसेन्द्रियद्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणादि समर्पयामि। शुभम्। பாலகாண்டம் சமாப்தம். இதுக்கு பிறகு
After that we have to give a Naivedyam followed by Karpura Arati. So please, this is you can do every day. You can read this sloga every day till you will get the success for the pregnancy. After delivery, up to delivery, you have to chant these slokas so that you will get success. Trust me, believe this God, 100% you will get success in this for your pregnancy. Thank you. Regards.